नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छीर भाग 67 पूर्व भाग शुणापी अनुरोध सांग मैंने कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करने के भूलि। लेखा हाथरू रंजन पिंधे चूड़ी हलक से माने भांगुथिबा बेले से खूब विकल डाकिला, रंजन तू कोठी? आउ ठीक सेतिकी बेले खूब दूर रे आखि खोलुथिला रंजन। धीरे धीरे रंजन आखि खोली चारिपटे थरे नजर फेरेई आनिला। लंठन आलुओरे पूरा कोठरी आलोकित हो जाउची। से कोठरी पछकु फेरिला। से केते दिन तलर कथा तार मने नहीं, किंतु से दिन से खूब खुशी थिला। 5 दिन श्रीनगर रहणी परे से हिंडन फेरी जीवो जोठी ता प्रियतमा लेखा ता पई अपेक्षा करिछि। हाँ, से दिन तार बॉर्डर पाखरे गोटिए सटी परे से हिंडन फेरी थांता। से सटी को जीवा पूर्वर लेखा पाखकु फोन करिथिला। ताकु टिके चिड़ेइबाकु फेरिबार निर्दिष्ट समय कहि नथिला। रंजन पुणी थरे मने पकेइला। हाँ तो से दिन लेखा खूब अभिमान करिथिला ता उपरे। रंजन ता सह टिके मजा करिबाकु फेरिबा समय कहि नथिला। रंजन से दिन फोन करि सारी फ्लाइंग पई कॉकपिट रे पाद देला। मनरे असंख्य खुशीर लहरी उठुथिला तार। आउ अल्प कई घंटा पर से हिंडन अभिमुखे उड़ी जीवो ता चंडी पाखकु। हेले से कौन जानिथिला आउ किछि समय पर सब किछि ओलट पालट होई जिवो बोली। मनीष जहा भावे ताहा कौन सेई अनुरूप हुए। मनीष भावनार पूरापूरी ओलटा होई जाए जिनिस। से दिन टेकअप किछि समय पर खूब बड़ पक्षीटीए जहाज सह धक्का होई गला। सबु संतुलन बिगड़ी जाइथिला रंजन। जहाज फ्लाइंग वेरु बाहरी जाइथिला। लेटिसी सह जोगाजोग विच्छिन्न हेबा जोगु साहाय्य पाइबा भी असंभव थिला। आखि पिछुड़ाके से स्थिर करिथिला। जहाज क्राश हेबा पूर्वरु पाराशूट साहाय्य रे सेफ इजेंट करि जिवो। हेले से दिन पवनर गति खूब तेज थिला। लैंडिंग तो होइथिला किंतु सेफ लैंडिंग न थिला। पहाड़ जंगल भितरे खूब दुर्गम स्थान रे से खसी पड़िथिला। ग्राउंड ठू प्राय 6-7 फुट उपरे पाराशूट गछरे लागी जाइथिला। आउ से सेमिति सेठू तळकू खसी पड़िथिला। सेई जागा थिला छोट पहाड़र पाददेश। कठिन तीक्ष्ण पत्थर रे संपूर्ण शरीर क्षेत्राक्त होई जाइथिला तार। गोड़ पिठी हाथ सेई चट्टाण रे खूब जोरे बाड़ेई होई जाइथिला। खूब जंत्रणादायक थिला सेई आघात। बहुत समय सेमिति असहनीय जंत्रणा सहित सेठी पड़ी रहिथिला रंजन। सेई जंत्रणा भितरे भी से लेखा को मने पकाउथिला। ता पई व्यस्त होई पड़िथिला। हेले सेतेबेले ता हातरे किछि भी नथिला। से जानि नथिला कोउठी से पड़ी रहिछि, को जागारे से अछि। राति हेबाकु आसिला। गोड़ हाथ हलेई पारुनी। से सर्वाइंग किट रु पानी टिके बाहर करी पीबाकू खूब चेष्टा कला। हेले हाथ से किट जाए जीवाकू बोल मानु नहीं। बहुत कष्ट पर से पानी टोपाई पीबाकू समर्थ होला। जेते जेते राति हेई आसुथाए जंगली पशु पक्षींकर विकटाल चित्कार रंजन हृदय भय संचार करुथाए। जंगली श्वान शृगालଙ୍କ रड़ीरे सेई स्थान मुखरित हेउथाए। से एबे भय सहित भोक अनुभव करिबाकू लागिला। बहुत कष्टरे पड़ी जाइथिबा जागारू घोषाड़ी होई उठिबाकू चेष्टा करुथुला। पहाड़ देहरे आउ जेई अधा शुआ अधा बसिबा अवस्थारे किट भितरु ड्राय किछि शक्तिदायक खाद्य बाहर करी खाइला। अचानक आखि आगरे किछि दूर रे दुईटी जलंता आखि अंधार रे बिजुली परी चकचक करुछि। ता आड़कू जेमिति भोकिला होई दृष्टि निक्षेप करी रहिछि। छोट टर्च साहाय्य रे से देखिला जंगली कुकुर कि सेई जातीय भयंकर पशुटीए। से भी भाबुथिबो हठात तांको अंचल रे एबे निमंत्रणीय अतिथिटी किए। रंजन कष्ट हेउथिले भी छोट गनटी ता आड़कू लक्ष्य करी धरिथिला। जेते पर्यंत से आक्रमण न करिछि से गुली चलेइबो नाही। कौन हैला केजानी से जंतुटी ताकू पछ करी अंधार भितरे कुआडे हजिगला। रंजन टिंके शांति रे निश्वास मारिला। से जानिछि ए जाए से घरे पहुंचनी लेखा खूब व्यस्त होउथुबो। 100 थर ठाकुर घरे जाई ता कुशल मंगल पाई ठाकुरଙ୍କ आगरे हाथ जोड़ुथिबो। सेइथिपाई बोध हुए सेई जंगली जंतुटी ताकू बिना आक्रमण करी फेरीगला। रंजन एते कष्ट भितरे भी लेखा पाई खूब दुखी हेउछि। ता न फेरिबार दुखरे से कौन करुथिबो केमिति थिबो। जहाज क्राश खबर से जानी सारी
କ'ଣ ଯେ ତା'ର ହୋଇଥିବ ଏବେ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଦୁଃଖ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ନିଜ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ଭୁଲିଗଲା। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପୁରା ରାତି ବିତେଇଲା। ତା ବିନା ଲେଖା କ'ଣ କେମିତି ଥିବ ଏବେ? ଏବେ ତ ତା ମିସିଂ ଖବର ଲେଖା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଲେଖାକୁ ଟିକେ ହିମ୍ମତ ଦେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରେ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲେଖାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଭାବି ଲୁହ ଆସୁଥିଲା। ରାତି ପାହି ପାହି ଆସୁଥିଲା। ବନ୍ୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଲା ରାତି ପାହିଲା ବୋଲି। ସେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୁଅ ଭଲରେ ପଡ଼ିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏଇଠି କ'ଣ ତା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। କାରଣ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ନୁହଁ ଉଠି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯାଇପାରିବ ଆଗକୁ। ଆଉ ଏ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ଆସିବ? ଖୁବ୍ ଦୂର ନ ହେଲେ ବି ନିକଟର ଗୁଳି ଗୋଳାର ଶବ୍ଦ ରହି ରହି ଶୁଣାଯାଉଛି। କୋଉଠି ସେ ପଡ଼ିଛି ତାହେଲେ? ନିଜ ଦେଶ ମାଟିରେ ନା ଆଉ କୋଉଠି? ଯିଏ ଯେତେ ସାହସୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜର ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି କିଏ ବା ଭୟଭୀତ ନ ହେବ? ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସାହସୀ, ହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହୃଦୟ ତା'ର ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଜ ମା କଥା ରହି ରହି ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ତା ବିନା ତା ମା ବାପା ରଶ୍ମି ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଲେଖାର ଦୁଃଖ ସବୁଠୁ ବଳିଯିବ। ପୁଣି ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତା ଚଣ୍ଡୀ ଅଛି ତାକୁ ଜମ ବି ନେବାକୁ ଡରିବ। ତା'ର କିଛି ହେବନି। ଏମିତି 3 ଦିନ ବିତିଗଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ରଞ୍ଜନର। ସେମିତି ଭୟଙ୍କର ରାତ୍ରି ସହିତ। ସର୍ଭାଇଂ କିଟ୍ରୁ ପାଣି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଏବେ ନିଷ୍ଫଳ ନୟନରେ ରଞ୍ଜନ ଚାହିଁଥିଲା ସେଇ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼କୁ। ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଆଉଜେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏତିକି ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା, ଲେଖାକୁ ଭଲରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ତା ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବନି ଯେମିତି ଭଗବାନ। ସେ ତମକୁ ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ। ତା ଖୁସି ତମ ଆଶ୍ରୟରେ ରଖ। ତାପରେ ସେ ଜାଣିନି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛି କି ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବ ଆଗକୁ। ଆଜି ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖୁଛି ପାହାଡ଼ରେ ଆଉଜେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଦେଖୁଥିଲା ନିଜକୁ। ନା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ଛୋଟ କୋଠରୀଟି କାହାର? ସେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କିଏ ଆଣିଲା ଏଠାକୁ? ଦେହସାରା କ୍ଷତରେ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଆସ୍ତରଣ। ରଞ୍ଜନକୁ ଟିକେ ଏବେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଲା? ତା ଦେହ ସାରା କ୍ଷତରେ ଜଡ଼ିବୁଟିର ବହଳ ଆସ୍ତରଣ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆରାମ ଦେଉଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ ଆଖି ଫେରେଇଲା ସେଇ କୋଠରୀ ସାରା। ଲେଖା ହାତରୁ ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ରଞ୍ଜନ ପିନ୍ଧେଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ହଳକ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା, ରଞ୍ଜନ, ତୁ ଏବେ କୋଉଠି? ସେଇ ପୋଖରୀ ଘାଟରୁ ଦୌଡ଼ିଲା ନିଜ ରୁମ୍କୁ। ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନର ଫଟୋକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି ଖୁବ୍ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲା ଆଜି। ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ଲୁହର ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳି ବହି ଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଅଭିମାନ ଖୋଳପାରେ। ସେ ରଞ୍ଜନ ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଦେଖ ମତେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ। ନୁଖୁରା କେଶକୁ ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତକ, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହାତ ମୋର। ତୁ ଦେଇଥିବା ଚୁଡ଼ି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରଞ୍ଜନ। ଏତିକି କହି ସେ ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ପୋଛି ରଞ୍ଜନ ଫଟୋକୁ ଅନେଇ କହିଲା, ତୁ କହିଥିଲୁ ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ କେମିତି କହୁଥିଲୁ ତୁ ମତେ? କୋଉଠି ତୁ? ଫେରିଆ ମୋ ପାଖକୁ। ସତ କହୁଛି ଆଉ କେବେ ତୋ ଉପରେ ରାଗିବିନି ରଞ୍ଜନ। ଫେରିଆ କୋଉଠି ତୁ? ବାହାରୁ କେତେବେଳୁ ରଶ୍ମି ତା ବାପା କବାଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଲେଖାର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସେ ରଞ୍ଜନ ଫଟୋ ସହିତ ନିଜର ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଲେଖା, ଏ ମାରେ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଡାକୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନର ବାପା। ନାନୀ, ଏ ନାନୀ, କବାଟ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛ ଯେ? ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ ଟିକେ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଲେଖା କବାଟ ଖୋଲିଲା। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଲେଖାର ଏମିତି ବେଶ ଦେଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳୁଥିଲେ ଯେମିତି। ଲେଖା ଦେହରେ ସଫେଦ ଶାଢ଼ୀ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେମିତି ତୀର ଭଳି ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଆବେଗରେ ଡାକିଲେ, ମା, ଏ ମା। ଲେଖା ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ନେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ବାପା, ସେମାନେ ମତେ ଏମିତି ବେଶ କାହିଁକି କଲେ? ରଞ୍ଜନ ଫେରିଲେ କ'ଣ କହିବ ମତେ? ସେ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ବାପା।
ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ମା, ସେ ଫେରିବ ଦିନେ। ଖୁବ୍ ବିକଳରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହଁ ରେ ମା, ତୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ମନ କହୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେବ? ରାଧା ମାଧବ ତୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ରଶ୍ମି, ତୋ ଭାଉଜକୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦେ। ତାଙ୍କ କାମ ସେ କଲେ। ହେଲେ ଲେଖା ଏ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପିନ୍ଧିବନି। ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି। ଲେଖା ସେମିତି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଦିନଯାକ ପଡ଼ି ରହିଲା। ନା ଖାଇବାକୁ ଉଠିଲା, ନା କାହା ସହ କିଛି କଥା ହେଲା। ଶେଷରେ ଲେଖା ଘରକୁ ଖବର ପଠେଇ ରଞ୍ଜନ ବାପା ଲେଖାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ। ଲେଖାକୁ ନେବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଦୀପା ଖୁବ୍ ବିକଳରେ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ନାନୀ ଲୋ, କଥା ତ କହ ଆମ ସହ। ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନାନୀ। ନିଜ ନାନୀକୁ ଏମିତି ବେଶରେ ଦିନେ ସେ ଦେଖିବ, କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲା। ଲେଖା ଟଳମଳ ପାଦରେ ତଳକୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସକାଳରୁ ଏ ଯାଏଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ମା ଲେଖାକୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଲେଖାକୁ ଅନେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସବୁ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ଲେଖା ପ୍ରତି ଥିବା ସେଇ ପୂର୍ବର ମାତୃ ସ୍ନେହ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଝଲସି ଉଠିଲା। ସେ ଡାକିଲେ, ମା ରେ, ଏ ଲେଖା ମା, ତୁ ଯାଉଛୁ କି ମା? ଲେଖା ବୁଲି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଆଉ ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରି ହୃଦୟର ସବୁ ଅକୁହା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁହ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଖି କୋଣରୁ ଝରେଇ ଚାଲିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲେଖାକୁ ଧରିଥିଲେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଆପଣାପଣରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଝରି ଯାଉଥିଲା ଅମାନିଆ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ। ପରିବେଶ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବାର୍ତ୍ତା ପବନରେ ସଞ୍ଚରି ଯାଉଥିଲା ଯେମିତି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର, ବହୁତ ଦୂରକୁ। ରଞ୍ଜନ ଆଖିରୁ ଅଚାନକ ବହି ଚାଲିଥିଲା ଅମାନିଆ ପାଣି ଧାର ଧାର ହୋଇ। ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଯୋଉ ଲୁହ ତା ଆଖିରୁ ଝରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତା ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଲୁହ ତା ଆଖିରୁ ଝରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତା ମା ବାପା କାନ୍ଦୁଥିବେ ଏବେ। ତା ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହି ଖୁବ୍ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆଉ ତା ଲେଖା, ସେ ଆଉ ଭାବି ପାରୁନି ଆଗକୁ। ଲେଖାର ଶୁଖିଲା ବେରଙ୍ଗ ମୁହଁଟି ତା ଆଖିରେ ନାଚିଗଲା। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାକୁ କ'ଣ ସେମାନେ ବିଧବା? ନା 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 ନା। ସେ ଭୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। ଲେଖାର ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ତାକୁ ଚେତା ଫେରିବାଠୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ସେ କୋଉଠି, କିଏ ଆଣିଛି, ସେସବୁ ଭୁଲିଗଲା କ୍ଷଣକ ପାଇଁ। କେବଳ ତା ଆଖିରେ ଲେଖାର ନିଷ୍କଳ୍ପ ରଙ୍ଗହୀନ ମୁହଁଟି ଦିଶୁଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ସେ ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରି ଚାଲିଥିଲା। କହନ୍ତି, ଲୁହ ଝରିଗଲା ପରେ ଟିକିଏ ଆରାମ ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଊଣା ହେଲା ପରି ବୋଧ ହୁଏ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ହାତ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଉଠେଇ ଆଖି ପୋଛିଲା। ଆଉ ଥରେ ସେଇ କୋଠରୀରେ ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ଗୃହ ଉପକରଣ କିଛି, କପଡ଼ା, ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ଅଛି। ହେଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହାର ଏ ଘର? ଅଚାନକ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଖୋଲି ଏଣେ ତେଣେ ଅନଉଥିବାର ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଦିଶୁଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଘନ ଦାଢ଼ି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ରଞ୍ଜନକୁ ନିହାରୁଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆଲ୍ଲାହ କା ଶୁକର ହେ ତୁମକୋ ହୋଶ ଆ ଗୟା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ହେଜିଲା। ଆଲ୍ଲାହ କା, ଇ କୌନ ହେ? ସେ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଏବେ? ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ସେ? ସେ ସନ୍ଦେହର ଭଉଁରୀରେ ଡୁବି ଯାଉ ଯାଉ ପଚାରିଲା, ଚାଚା, ମି କହାଁ ହୁଁ ଅବ? ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ରଞ୍ଜନ କପାଳ ଆଉଁଶେଇ କହିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରଞ୍ଜନ ଚେତା ଫେରି ଆସିଥିବା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମିଶା ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ବେଟା, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତମେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛ। ସବୁ କହିବି, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଅ ଆଗ। ରଞ୍ଜନ ମନରେ କେତେ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କା ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଏବେ କୋଉ ଜାଗାରେ, ସେତକ ବି ସେ ଜାଣିନି। ସେ ଚାଚାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବ ଭାବି ଆଖି ମୁଦି ପୁଣି ଥରେ ତା ମନ ଲେଖା ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ବିଚାରୀ କ'ଣ ଏବେ ତା ବିନା କରୁଥିବ, କେମିତି ତା ବିନା ସେ ଦିନ କାଟୁଥିବ। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଲୁହ ପୋଛିଲା ଆଖିରୁ। ଲେଖା ଘରୁ ବାହାରିଲା ନନ୍ଦୁ ଆଉ ଦୀପା ସହ ତା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ। ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡର ବୁକୁ ପରେ କେତେ ଖେଳିଛି, ଦୌଡ଼ିଛି ସେ। ଅତି ଆପଣାର ଏଇ ଧୂଳିମାଟି, ଏଇ ପାଣି ପବନ, ଆଉ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ। ହେଲେ ଅଚାନକ ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଜଣେ ଖୁଡ଼ୀ ସମ୍ପର୍କର ହେବେ।
ଲେଖାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆହା, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଏତେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଏ ବେଶ ତମକୁ ମାନୁନି ଜମା। ଏବେଠୁ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଏତେ ଲମ୍ବା ଜୀବନ କାଟିବ ତମେ ଲେଖା। ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଆଖିରେ ଅନେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତିଟି କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ରଞ୍ଜନର ସ୍ମୃତି ଯେମିତି ଆଖି ମେଲେଇ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେଇ କୋଳି ପିଜୁଳି ଗଛ ସେଇମିତି ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଟିକିଏ ବୟସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର। ଫଳ କୋଳି ବି ଫଳିଛି। ହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ଗଛ ଚଢ଼ି ତୋଳି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଭୂତଗଳି ରାସ୍ତା ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାର କିଟିକିଟି ରାତିରେ ବାଉଁଶ ବୁଦାମୂଳରୁ କଟକଟ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ତା କଳ୍ପନାର ଭୂତମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ନିରାପଦରେ ତାକୁ ପାର କରେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କାଲିକି ପୁଣି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯାତ୍ରା ଅପେରା ହେବ, ହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ଅପେରା ବାହାନାରେ ଦୂରରେ ଥାଇ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ପୁଣି ବାର ବ୍ରତ ଓଷା କରିବ ପୂର୍ବଠୁ ବି ଅଧିକ, ହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ ନାହିଁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଆଦରରେ ଫଳ ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ଆସିବ। ଲେଖା ଅନେଇଲା ଚାରିଆଡ଼କୁ। ସବୁ ଶୂନ୍ୟ, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ତାକୁ। ପବନରେ ତା ରଞ୍ଜନର ବାସ୍ନା ନାହିଁ। ସବୁ ନିରର୍ଥକ ଏଠି। ନିଜ ଘର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲେଖା ଅନେଇଲା, ଛାତିଟା ବିଦାରି ହୋଇଗଲା ତାର। କେତେ ଥର ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କହେ, ଯା ଏବେ, ତୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଏଠୁ ଯିବି। ଲେଖା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଅନେଇଲା, ନା କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ତା ରଞ୍ଜନ। ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଅବଶ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ଜେଜେମାକୁ ଦେଖିଦେଇ ତା ହୃଦୟ ଉଛୁଳିଗଲା। ଆଉ ତା ରୂପକୁ ଦେଖି ଲେଖାର ଜେଜେମା ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ କୋଡ଼ି ଖାଲି ବାହୁନିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପିଲା ତିନିଟି ହେବା ପରେ ସେ ନିଜର ସିନ୍ଦୂର ହରେଇଥିଲେ, ହେଲେ ବି ସେଇ ଦିନର କଥା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ନେଇ ଆସେ। ଆଉ ଲେଖା, ସେ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। 23-24 କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବୟସ ଏସବୁ ସହିବା ପାଇଁ? ସେ ଲେଖାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦି ପାରୁନଥିଲେ। ଖାଲି ନୀରବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ କାହା ନଜର ମୋ ନାତୁଣୀର ଖୁସିରେ ଲାଗିଗଲା କେଜାଣି। ଲେଖାର ମା ଝିଅର ଏଇ ଦୁଃଖରେ କି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ? ହେଲେ ବି ଯେମିତି କିଛି ହୋଇନି ସେଇ ବ୍ୟବହାର ସେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଲେଖା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଏଇଠି ବି ସେଇ ଏକା କଥା। ରଞ୍ଜନ ସ୍ମୃତି ସବୁଠି। ଯେମିତି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି, ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ରଞ୍ଜନ। କେତେଥର ଖାତା ବହି ନେବା ବାହାନାରେ ରଞ୍ଜନ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା। ମନ ଧାଇଁ ଯାଉଛି ରଞ୍ଜନ ପାଖକୁ। କେଉଁ ଏକ କଳ୍ପନାର ରାଜ୍ୟକୁ ତାକୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ତା ମନ ଖୋଜି ଆସୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, କାନ୍ତାର, ପାହାଡ଼, ପୁଣି କୋଉ ରାଜଉଆସରେ। ହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ ତ ଶୋଇଛି ଆଉ କୋଉଠି। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଖୋଲି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଚାଚା, ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ଏବେ? ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି ମୁଁ? ବେଟା, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ନାହଁ। ତମ ଦେଶର ବର୍ଡ଼ରରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତମେ ପିଓକେରେ ଏବେ। ରଞ୍ଜନର ହୃଦୟ ଭୟରେ କମ୍ପିଗଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିର ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିଛି ଆଉ ଶୁଣିଛି। ସେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ? ନା ନା ନା, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା। ବେଟା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲେ ସେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ମୋ ନାମ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ। ଏଇ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଆଜାଦ କାଶ୍ମୀର ଜଣେ ନାଗରିକ। ଏଇ ପାହାଡ଼ କୋଳରେ ମୋର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟି। ପେଶାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହାକିମ। କିଛି କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ସନ୍ଧାନରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଦୁର୍ଗମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ତମକୁ ବେହୋସ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲି। ତମ ୟୁନିଫର୍ମରୁ ଜାଣିଲି ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଫୌଜି ଅଫିସର ବୋଲି। ମୋର ପୁଅ ହୁସେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତମକୁ ଏଇଠିକୁ ଆଣିଥିଲି। ହଁ, ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ଦେହରୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସେଇ ଫୌଜି ପୋଷାକ ବାହାର କରି ଦେଇଥିଲି। ତମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଦୁଶ୍ମନ ଦେଶର ହୋଇ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲି। ମୁଁ ସିନା ଏଇଠି ରହୁଛି, ହେଲେ ହୃଦୟ ମନରେ ପୂରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଛି। କେବେ ସମୟ ହେଲେ କହିବି ସେ କାହାଣୀ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ତମର ୟୁନିଫର୍ମ ବର୍ଡ଼ର ଆର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତମେ ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ ବୋଲି। ତମେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ନିରାପଦରେ ତମକୁ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରେଇ ଦେବି। ତମକୁ ଏଠାରେ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ତମ ନାମ ରମଜାନ ବୋଲି କହିବ। ମୋ ଭଉଣୀର ପୁଅ ବୋଲି
ତମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେଇପାରିବିନି, ସେମାନେ ତମକୁ ଧରି ନେବେ। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଖାକୁ ଝୁରି ହୋଇ ଭାବୁଛି, ଏଇ ରାକ୍ଷସ ରାଜ୍ୟରେ ଦେବତାଟିଏ ମିଳିବା ବୋଧହୁଏ ଲେଖାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ। ନହେଲେ ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବେଟା, किसी की दुआ का असर जो तुम उस जगह से गिरकर भी बच गए। हाँ चाचा, किंतु तुमको कोउ भाषारे धन्यवाद देवी जानीपारुनी। तम पुओ काहीं? आरे से आउ तार अम्मी एई पाख गाँ को गोटिए निकाहरे जोग देवाकू जाइछंती। आजी फेरी आसबे, तमे रेस्ट कर। रंजन सबु संदेह मेटिगला। से आजाद काश्मीर श्रीनगरु मात्र केते किलोमीटर दूर रे, हेले समस्तक हृदयरु बहु दूर रे। से केबे ठीक हेब? ताकू चाचा हॉस्पिटल नहीं भी नहीं पारिबेनी, किंतु से आयुर्वेदी हाकिम। ए सबु संजोग मात्र। से भगवान को धन्यवाद जणाइबा संगे संगे निज माँ बापा तथा लेखार प्रार्थना पाखरे मुंड नुआइला। बेटा चिंता मत कर, वक्त लगेगा, लेकिन मेरी दवाई से तुम ठीक हो जाओगे। हठात कुड़ियार कबाट किए ठक ठक कला। अब्दुल चाचा रंजन को भीतर रूम को उठेई शुआई देई चुप रहिबाकू इशारा कले। अब्दुल चाचा कबाट खोलिले। आखि आगरे कबाट आरपटे निजर बेगम फतिमा बीबी आउ पुओ हुसैन को देखी से आश्चर्य होई पचारे, कौन हैला? एते जल्दी फेरी आसिला जे? निकाह कौन हेईगला एते शीघ्र? अरे नहीं, निकाह से पहले लड़की किसी से साथ भाग गई। ए हो, निकाह कैंसल हो गया क्या? हे अल्लाह, क्या जमाना आ गया अब। हाँ बेगम, खुशी खबर, मेहमान को होश आ गया है। फतिमा और हुसैन खूब शीघ्र रंजन पाखरे पहुँची देखिले से शोइछि। केमिति अछ बेटा? एबे केमिति लागुछि? रंजन देखिला खूब स्नेहरे स्त्रीलोक जनक ता मुंडरे हाथ बुलेई पचारुछंती। ठीक हूँ अम्मी, कहिला रंजन। हमारी जुबान आता है बेटा। हाँ, थोड़ा बहुत। रंजन देखिला अब्दुल चाचार पुओ ताहारी बयसर हेब। से रंजन को एक लयरे देखुथुला। से पचारला, भाईजान एबे केमिति लागुछि? रंजन मुंड हलेई सम्मति जणेइला, भल अछि बोली। रंजन ए जाए निजको भलरे देखि नथिला। एबे निज देह को अनेइला। देहरे अन्य रकमर कपड़ा, बोधुए हुसैन कपड़ा से पिंधिछि। देहरे एते क्षत जे सार्ट पिंधिबा संभव नुह, केवल पाइजामा ही से पिंधिछि। हेले ता यज्ञ पईताटी छातीरे आउ दिसुनी। से ब्राह्मण। अब्दुल चाचा रंजन द्विविधा बुझीपारी कहिले, बेटा तमर भल पाई ताकू बाहर करी पानी रे बुहाई देइछि। रंजन आखिरे पानी जकेई आसिया पूर्वरु से ताकू लुचेई नेला। ता जीवन माने बंचेइछंती। से आउ थरे पईता धारण करि परिबो, हेले अब्दुल चाचांकू जहा ठीक लागिला से करिछंती। अब्दुल चाचार 2 रूम विशिष्ट घरे से भीतर रूम रे शोइछि। मुंड पाखरे झरका। रंजन बेड उपरे खूब कष्टरे उठी बसिबाकू चेष्टा करुथुला। फतिमा बीबी आसी रंजन को धरी उठेई बसेइले सेई झरका पाखरे। रंजन अनेइला बाहरकू। आखि जेते दूर लंबीगला प्रकृतिर अनुरूप सौंदर्य पसरा ही दिसुथिला। पहाड़ कोଳରେ अब्दुल चाचार एई कुड़ियाटी। अनति दूररे बोधुए झरणा बहुथिबार धुर शब्द भासी आसुछि। आहा कि सुंदर। से ठीक होइगले निश्चय हुसैन सह बुलिब सेई सौंदर्य भितरे। रातिरे रंजन आउ हुसैन सेई रूम रे आउ दांड कोठरी रे अब्दुल आउ फतिमा शोइथिले। रंजन जानी पारला अब्दुल चाचार अवस्था सेते सछळ नुह। उपरे से पुणी बोझ होइछि, हेले से संपूर्ण असहाय। रातिरे शोइबा बेले हुसैन पचारला, भाईजान गोटिए कथा पचारिबी? पचार। तमे काहाकू केबे मोहब्बत करिछ? हुसैन एमिति प्रश्नरे रंजन टिके आश्चर्य होइगला। से किछि पचारिबा आगुरु हुसैन कहिला, भाईजान से दिन तम देहरु अबू फौजी यूनिफॉर्म बाहर कला बेले तम वालेटटी मिलिथिला। सेथिरे जणे झियर फोटो थिला। से किए? अरे से ओ मेरी प्यारी बीबी लेखा है। हाँ, मैं उसे हद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। शायद उसी के लिए जिंदा हूँ अब तक। रंजन निज कथारू फेरी आसी पचारला, हुसैन सेईटा भी कौन अबू फिंगी देइछंती? ना ना, लुचेई रखिछंती अबू तम आईडी कार्ड आउ सेई वालेट, कहिला हुसैन।
ହଁ, ସେ ଲେଖାର ଝିଅ ଦିନର ଫଟୋ କେବେଠୁ ପାଖରେ ରଖିଛି। ବାହାଘର ପରେ ବି ସେ ତାକୁ ନ ବଦଳେଇ ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ରଖିଛି ପାଖରେ। ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଥରେ ଲେଖାର ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତା କି, ହେଲେ କେମିତି କହିବ? କାହା ନଜରରେ ନ ଆସିବାକୁ ଚାଚା ତାକୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଆଖିକୁ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ସକାଳର ଉଦିତ ଭାନୁର ରଶ୍ମି ଝରକା ଦେଇ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତଳେ ଶୋଇଥିବା ହୁସେନ ଉଠି ସାରିଲାଣି ବୋଧହୁଏ। ସେ ବିଛଣାରେ ନଥିଲା। ସକାଳ 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ଅବଦୁଲ ଚାଚା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ହୁସେନ ବି ଯିବାକୁ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖରେ ରେଡି ହେଉଛି। ଚାଚା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ବେଟା, କିଛି ଦୂରରେ ମୋର ଦବାଖାନା। ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକୁ ଆସନ୍ତି ଔଷଧ ନେବାକୁ। ରୋଜି ରୋଟି ପାଇଁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏ ନିକମା ପୁଅ ସେ ଦିନଯାକ ଏଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୁଲିବ, ମସ୍ତି କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଏମିତି କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେବ। କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇ ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ବେଟା, ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁବ୍ ସଂଗ୍ରାମପୂର୍ଣ୍ଣ। ନାମକୁ ଆଜାଦ ମାତ୍ର। ହଉ ବେଟା, ନାମ ୟାଦ ହେ ନା? କିଏ ବି ଆସିଲେ ସେଇଆ କହିବ, ଚଲତା ହୁଁ ଅବ, ଶାମ କୋ ମିଲୁଙ୍ଗା। ଦିନ ସାରାର ଔଷଧ ଅମ୍ମି ଦେଗି, ଖା ଲେନା ବେଟା। ଅବଦୁଲ ଚାଚା ଆଉ ହୁସେନ ବାହାରିଗଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଧରି ଉଠେଇଲେ ଫତିମା ଅମ୍ମି। ରଞ୍ଜନ ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଶେଷ କଲା। ଔଷଧ ଖାଇ ବସିଛି ବିଛଣାରେ ସେଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନେଇ। ତାର ଏଇ ଦୁଃଖଦ ସମୟର ସାଥୀ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ଝରକା ବାହାରକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ ତାର ଅଧା କଷ୍ଟ ଊଣା ହୋଇଯାଏ। ଫତିମା ଅମ୍ମି ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଦୂରକୁ। ରଞ୍ଜନ ଦେଖିଲା ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ନିଜର ମୁହଁରୁ ପରଦାଟି ବାହାର କରି କଳା ବୁର୍ଖା ଭିତରୁ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟି ଝଟକି ଉଠିଲା। ସତେ କି କଳାମେଘ କୋଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଁ ଆସିଲା। ରଞ୍ଜନ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଭଦ୍ରାମି। ହେଲେ ବି ସେ ଝିଅ ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇ ପାରୁନଥାଏ ରଞ୍ଜନ। ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଝିଅଟି କିଏ? ପୁଣି ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛି? ରଞ୍ଜନର ଚିନ୍ତାରେ କିଛି କିଛି ଆଶଙ୍କା ଭରି ଯାଉଥିଲା। ତା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେଇ ସେଇ ଝିଅଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାରି ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିଲା। ହଁ, ସେ ଆଉଥରେ ନିଜର ନାମ ମନେ ପକେଇ ନେଲା, ରମଜାନ ମିଆଁ। ହସିଲା ମନେ ମନେ। କାହିଁ ଶାସନ ଗାଁର କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀରୁ ରମଜାନ ମିଆଁ। ଭାଗ୍ୟ ବି ମଣିଷକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦିନ ନ ଦେଖାଏ। ଯାହା ହଉ, ଏଇମାନେ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାତିପତି ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତା ଚିନ୍ତାରେ ବାଧା ଦେଇ ସେଇ ଝିଅଟି ବିଲକୁଲ ଝରକା ଆରପଟେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ତା ମୁହଁକୁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। କୌଣସି ଅପ୍ସରୀଠାରୁ ସେ କମ୍ ନୁହଁ। ସେ ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ସଲାମ ଆଲିକୁମ ରମଜାନ ମିଆଁ। ରଞ୍ଜନ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଏବେ ତାର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବା ଏଇ ନୂଆ ନାମରେ ଏଇଠି ଏ ଅପରିଚିତ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଏ ଅପରିଚିତ ଝିଅଟି କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ? ରଞ୍ଜନ କି ଉତ୍ତର ଦେବ ଭାବୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଝିଅଟି ଖିଲି ଖିଲି ହସି ପଚାରିଲା, କେସି ହୋ ଅବ? ରଞ୍ଜନ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ତା ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ଫତିମା ଅମ୍ମି କ'ଣ ଚେରମୂଳିରୁ ଔଷଧ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ହେଲେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବା ଏ ଝିଅ କେମିତି ତାକୁ ରମଜାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ସହ ନାଟକ କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା, ଏମିତି ସନ୍ଦେହ କରିବା ପାପ। ନିଜକୁ ଅନେକ ବୁଝେଇଲା। ଅଚାନକ ସେଇ ଝିଅଟି ହାତରେ ଲୁଚେଇ ଧରିଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲର ସ୍ତବକଟିଏ ତା ହାତରେ ଝରକା ଦେଇ ଧରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଲିଜିଏ ଆବ, ଆଲ୍ଲାହ करे ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋ ଯାଅ। ରଞ୍ଜନ ହାତ ବଢ଼େଇ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟି ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେ ପୁଣି ହସି ଦେଇ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି ସେ କିଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଞ୍ଜନ ମନରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ସେଇ ଝିଅଟି କିଏ ସେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରଞ୍ଜନକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ରଞ୍ଜନକୁ ଏହି ପାର୍ଟରେ ଫେରେଇ ଆଣିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।